सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे काके कान्ता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्रः कस्य त्वं कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे वयसि गते कामविकारः सुष्टे नीरेकासारः क्षीणे वित्ते का परिवारः ज्ञाते तत्त्वेकः संसारः भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे मा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदत्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे जनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्यासा वायुः भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे काके कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जनसङ्गतिरेक भवति भवानवतरणे नौका भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे द्वादशमञ्जरिका विरशेषः शिष्याणां कथितोपदेशः तेषां नैव करोति विवेकं तेषां कर्तृतामतिरेकं भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो रुदरनिमित्तो बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डं भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गं करणे अग्रे वह्नि पृष्ठे भानुरात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः
करतलभिक्षस्तरतलवासः तदपि न मुञ्चात्यासापासः भज गोविन्दं गोविन्दिते काले नहि रक्षति डुक्रुं करणे कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमदवादानं ज्ञानविहीना सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रुं करणे सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं भज मूढमते नहि रक्षति डुक्रुं करणे योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दत्येव भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रुं करणे भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपियेन मुरारिसमच्च क्रियते तस्य यमेन मच्च भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते डुक्रुं करणे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रुं करणे यद्या चट्पटमरचितकन्दा पुण्यविवर्जितबन्धः योगी योगनियोजितचित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते नहि रक्षति डुक्रुं करणे कस्त्वं कोऽहं कुत आयाता कामे जननी को मे तातः इति परिभावय निजसंसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारः भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रुं करणे त्वयि मयि सर्वत्रैको विष्णो व्यक्तं कुप्यसि मय्यसहिष्णो भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छन् च चिराद्वदि विष्णुत्वं भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले रक्षति डुक्रुं करणे शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्चात्मानं सर्वत्र सृज भेदज्ञानं भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रुं करणे कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीनमूढा तेन
పశ్యంతి నరకనిగూఢాః భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాంకరణే గేయం గీతానామ సహస్రం ధ్యేయం శ్రీపతిరూపమజస్రం జ్ఞేయం సజ్జన సంగే చిత్తం ధ్యేయం దీనజనాయ చిత్తం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రుం కరణే సుఖతః క్రియతే రామా భోగా పశ్చాదంత శరీరే రోగః యద్యపి లోకే మరణం శరణం తదపి న ముంచతి పాపాచరణం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి కరణే అర్ధమనర్ధం భావయ నిత్యం నాస్తి తతః సుఖలేశస్సృత్యం పుత్రాదపి ధనభాజాం ప్రీతి సర్వైత్రేషాం నిహితా రీతిః భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రుం కరణే ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం నిత్య వివేక విచారం జాప్య సమేత సమాధి విధానం కుర్వవదానం మహదవదానం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రుం గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్తః సంసారాచితాధవ ముక్తః సేంద్రియ మానస నియమాదేవం రక్షసి నిజ హృదయస్థం దేవం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రుం కరణే. నీ భావంలోనే మల్ల మనస్సు శుద్ధ మనస్సు, మల్ల మనస్సు శుద్ధ మనస్సు. నీ ఆలోచన విధానంలో మల్ల మనస్సు అవి ఎవరినైనా చూసిన వాళ్ళు వేరు నువ్వు వేరు అనుకుంటే మల్ల మనస్సు. నువ్వు బ్రహ్మే, వాళ్ళు బ్రహ్మే, అందరిలో బ్రహ్మం, అంతటా బ్రహ్మం. ఇల్లు కదలకుండా బెమ్మం బెమ్మం అంటున్నాను. నేను చూస్తే రకరకాలు వస్తాయి చూడు, అది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, చేసుకుంటాం. మనసు కదలికలు మనకు తెలుసు కదా, మన సత్సంగులు అందరికీ నన్ను కుదుపుతోంది కదుపుతోంది. నాకెందుకు? నేను మనసు కాదే, బుద్ధిని నేను కాదు, ఇంద్రియాలు నే కాదు, పంచకోశాలు నే కాదు, పంచేంద్రియాలు నేను కాదు, షట్చక్రాలు నేను కాదు. నేను నిత్య శుద్ధ బుద్ధముక్త స్వరూపం. ఆకార వికారాలు లేవు నాకు. అటువంటి శాశ్వతమైన స్వరూపాన్ని నేను భ్రాంతితో నేను ఉండను అనుకుని మళ్ళీ విడుదలవుతారు. సత్సంగులు చాలా వరకు బాగున్నారు. అప్పుడప్పుడు వచ్చేదాన్ని ఇలా అనుకోండి, తప్పదు. రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం, 3 గుణాలతో వెళుతూ అయ్యే ఉంటాం. నాకు రజోగుణం వచ్చింది, నాకు తమో గుణం వచ్చిందని తెలియబడుతుందా లేదా? సత్వగుణంతో ఉన్నవాడికి ఏ గుణం వచ్చినా తెలుస్తుంది. నేను బ్రహ్మంగా ఉండబట్టి నాకు ఏ గుణమైనా తెలుస్తుంది. ఆ ఆలోచన వచ్చింది, తప్పు ఆలోచన వచ్చింది. అంటే దేహం వేరు అనుకుంటున్నాను, వాళ్ళు వేరు నేను వేరు, నాకన్నా వేరుగా ఉన్నారనుకునే కదా రజోగుణం తమోగుణం వచ్చింది. తెలియట్లేదా మనకి? వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చినా అది తెలియట్లేదా? చెప్పండి. ఈర్ష్య, ద్వేషం. మన పిల్లలంటే ఇష్టమైనా సరే అప్పుడప్పుడు తిడతాం. ఈర్ష్య, ద్వేషం, వాళ్ళు వేరు నువ్వు వేరు. ప్రతి దాన్ని ఇమిటేషన్ చేయటం బాగా మనస్సు లక్షణం. ఇమిటేషన్ చేస్తావా? సినిమాలోని యాక్టర్ ఎలా మాట్లాడతారు, ఇమిటేషన్ వాళ్ళు అయ్యే కదా మాట్లాడతారు, అలాగే మాట్లాడతారు. అవునా కదా?
మరి బ్రహ్మమ్మని ఇమిటేషన్ చెయ్యి. బ్రహ్మమ్మ ఎలా కూర్చున్నారు, ఎలా నుంచున్నారు, అమ్మ ఎలా మాట్లాడతారు, అంతే. ఆ ఇమిటేషన్తో నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు. వాళ్ళని ఇమిటేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంకా జన్మలు వస్తాయి. అని చేసుకో. అమ్మేలాగే మామూలుగానే ఉన్నారు కదా, మాటలు చూస్తే బ్రహ్మ మాటలు, పుస్తకాల్లో మాటలు కదా. ఈ పుస్తకాలు అన్నట్లు ఈ మాటలే కదా. మరి మామూలుగానే ఉన్నారు కదా. మన అమ్మ అక్క చెల్లిలాగే ఉన్నారు కదా. మన నానమ్మ అమ్మమ్మలాగా అత్తయ్యలాగా మన మనోడిలాగే ఉన్నారు కదా. మరి అదేంటి మాటలు చూస్తే అలా ఉన్నాయి. నామం పేర్లు కూడా అంతే కదా. రూపాలైనా అందరిలాగే ఉన్నాం కదా. గుణం కూడా ఎలా ఉంది, నామరూపం గుణం ఎలా ఉంది. గుణంలో తేడా లేదన్నా గుణంలోనే. 3 నామరూప గుణాలను పట్టించుకోకు అని చెబుతున్నాం. ఎవరినైనా గుణాన్ని పట్టించుకుంటే మన గుణం పోతుంది, మళ్ళీ మనసు వచ్చేది. మనకెందుకు, నేను బ్రహ్మంగానే ఉంటాను. ఈర్ష్యద్వేషాలు నాకెందుకు, సమస్థితితోనే ఉంటాను. చిత్తభ్రాంతులు వదిలేస్తాను. భ్రాంతే కదా, దేహం నేను అనుకున్న భ్రాంతిలోనే ఉంది కదా. చిత్తం ఎలా ఉండాలి, నా మనసు ఎలా ఉండాలి, మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం నేను అని సూక్ష్మదేహం నుంచి కారణదేహంతో తెచ్చుకుంది. సూక్ష్మదేహంతో మిళితమై చెబుతూ ఉంటుంది. ఏనేను నిజం ఏనేను అబద్ధం తెలియని వాళ్ళకి మనకు తెలుసు కదా. అందుగురించి మనం గమ్మును తప్పించుకుంటాం. ఏదైనా వచ్చినా మీకు బాగా బండి నడపడం వచ్చు, తక్కువని ఆటోమేటిక్గా చేతిలో వెళ్ళిపోవాలి, సడన్గా ఆపేయగలరు. అభ్యాసం ఆటోమేటిక్ అంటే అభ్యాసం. ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళు కార్ డ్రైవింగ్ మళ్ళీ 1-2 రోజులు దాని మీద దృష్టి పెట్టి నడుపుతాం. అదే నీకు రోజు అలవాటు. ఇంకేముంది, మనసు పెట్టక్కర్లేదు. అలానే ఆపే చోట అస్సలు పెట్టడం ఉండదు, కొద్దే ఉంటుంది. ఇదైతే ఎక్కువ పెట్టాలి. మర్చిపోయావు కదా, శ్రద్ధ తగ్గిపోయింది, కుదరలేదు, ఏదో ఊళ్ళో ఉన్నాం. నీతో నువ్వు ఉన్నప్పుడు అన్నీ బ్రహ్మేచ్చారు. నన్ను చూడండి, ఇంట్లో వ్యవహారం చేసుకోగలుగుతున్నాను లేదు. పూజ అంటే పూజ వచ్చు. అభ్యాసం లేక కొంత మర్చిపోయినా, అభ్యాసం మధ్యలో లేదు. మరి సత్సంగం టైము, ఇంట్లో బాధ్యతలు చూసుకుని సత్సంగం టైము, నాగలక్ష్మి పూజ, మరి అది వెనకబడ్డందా లేదా. అయినా అన్నీ కూడా దీంట్లో సరిపోయిందా లేదా. అది కుదిరినప్పుడు చేస్తాం, కుదరలేనప్పుడు శాస్త్రాలు కుదిరినప్పుడే చేస్తాం. మన పండుగ ఏంటి, ఆత్మగా ఉంటమే పండుగ. ఆత్మే నేను ప్రపంచంతో నిండిన వాడిని. ఆత్మే పెద్ద పండుగ. ఆత్మనే నేను ప్రపంచంతో నిండిన వాడిని. ఆత్మనే నేను లోకాన్ని కనబరిచేవాడిని. ఆత్మనే నేను, ఇంకేమీ కొంచెమైనా కాదు. దాన్ని పూజ చేసాను. మా తోడుకోండి పెట్టే పువ్వులు వస్తుంది, ఎవరు కనిపిస్తాను పెట్టేయండి. అంతా నేనుగా ఉంటాను. మా తోడుకోండి. ఆత్మే ఆత్మకు జలకాలాట, నవ్వులాటగా ఉంటుంది. నేనే అంతగా ఉండేటికి ఏదొచ్చినా బొమ్మలాటలో ఉంటుంది. ఏదొచ్చినా వస్తుంది పోతుంది. ఏంటంటే వాడి కోసం మనం మనసును పెట్టామనుకోండి, విషయాలు ఇంకా పెరిగిపోతాయి. అట్లా ఏం చేయాలి, కట్ చేస్తూ ఉండాలి. కట్ చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది. కానీ అదే నవ్వుతున్నాను, మా తోటలో పెట్టాను. ఎవరు పెట్టింది. ఆత్మే ఆత్మకు చెప్పం. నేను బ్రహ్మాన్ని కుర్చీలో వేసుకున్నాను.
ఎందుకంటే సంవత్సరాది దగ్గరకు వస్తుంది కదా, పనులు ఉంటాయి కదా, కుర్చీలో కూర్చోండి, ఎక్కువ మంది రాకూడదు, కుర్చీలో కూర్చోండి. ఆత్మయే ఆత్మకు చెప్పం, ఆత్మయే ఆత్మకు ఇష్టం, అంతే కదా. మనుషులు ఎంతసేపు కొద్దిసేపు అవునంట, ఇంకోసేపు కాదంట. నన్ను చెప్పుకున్నాను చూడు, బొమ్మ బొరుసు, కొద్దిసేపేమో తెగ ప్రేమించదు, కొద్దిసేపేమో తెగ తిట్టదు. అందు గురించి మనస్సుని ప్రేమించిన వాళ్ళకి అధోగతి పాలే ఉంటుంది. కొద్దిసేపు అవునంటాం, మనకు నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తే మంచోళ్ళు అంటాం, మనకు నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేయకపోతే చెడ్డోళ్ళు అంటాం. అంటే కొద్దిసేపు అవునంటాం, కొద్దిసేపు కాదంటాం. అదంతా మనసుకే కాబట్టి మనసు గురించి మనం పట్టించుకోకుండా గుణాలను వెలుగుచ్చేది ఆత్మయే, తురియ రూపమైన ఆత్మ. దానికి ఇంకా ఆఖరి దగ్గర అదే మొదలు ఆఖరి, ఇంకా చైతన్యం తప్పించి మిగిలిన అన్నిటికి మొదలు తుది అన్నీ ఉంటాయమ్మా. నశించుంది అది ఒక్కటే. ఆ నశించుందాన్ని ఒక్కటేగా మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఆత్మయే అన్నిటికంటే పైది, ఇంకా ఆ పైది. ఆత్మయే నిత్యము, పూర్ణము అయిన ఆత్మ నిత్యం ఉండేది. మనం వెళ్ళిపోయినా ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది, మనలో ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు. దేహాలంటే నశిస్తాయి కదా. పూర్ణము అయిన ఆత్మ పూర్ణమే. దానికి తిడితే దానికి ఏదైనా ఉంటుందేంటి, అవును కాదని అంటుందేంటి, దానికే రోగం ఏంటి, అది ఏదైనా రూపం ఏంటి, రూపం కాదు కదా. రూపం అయితే బాధలు బెంగలు వస్తాయి కదా. నిర్గుణానికి ఏముంటుంది, మనలో ఉంది, అందరిలో ఉంది, అంతటా ఉంది. ఏంటంటే పైకి ఈ బొమ్మలాటగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బొమ్మలాటను నిజమాట అనుకోకుండా బొమ్మలాట అనుకుంటే తేలికోండి. లేకపోతే నన్నే అన్నారు, నన్నే ఏదో గొడవ. ఏమన్నా అనేది నువ్వు ఆత్మ నేను ఆత్మ. ఏంటంటే పీక్కోకుండా ఏం చెప్తానా, ఈ దేహమే నేను కానప్పుడు దేహాన్ని తిడతా, ఆ ఇంద్రియాలు చేసుకొచ్చిన కర్మ ప్రభావం తిడతారు, అవి పడతాయి, నాకేం సంబంధం అనుకుంటాను. ఆత్మే అన్నిటికంటే పైది, ఇంకా పైది. ఆత్మే నిత్యము, పూర్ణము అయిన ఆత్మ. ఆత్మే నేను, నిస్సంశయంగా. సంశయం లేదు. మనము చైతన్య స్వరూపాలం కదమ్మా, బ్రహ్మాలం కదా. నీవు నేను ఆత్మయే. అవునట, ఆత్మయే, అంతా ఒక ఆత్మయే. నేనే నువ్వే నేను, నాకు వచ్చిందని చెప్తే ఎప్పుడూ నిండేది నేను. ఈ దేహం నేను కాదు, నేను పరమాత్మ అన్నాక అది ఎప్పుడూ నిండేది నేనుగానే ఉంటుంది. నేనంటే పరమాత్మ, నిండేది నేను. ఎప్పుడూ నేను, ఎప్పటికీ ఏనాటికి ఆత్మయే నేను. ప్రపంచానికో వేరు కొంపటి కూడానా మృతి లేని మరీ పాతాత్మ. దీనికి మృతుందా నిజంగా అనకూడదు, కానీ దానికే రోగం ఏంటి, మనసుకి సత్తన్నారు అందరూ చావులు పుట్టుకులతో. నిజంగా ఎంత నరకం అనిపిస్తున్నారమ్మా. నిజం అనుకుని, దేహం నిజం అనుకుని. నేను ఎప్పటి వాడిను, మగాడిని, దొరను నేను, పట్టపైన కంటే పైవాడిని నేను, పరమ దొరను నేను. ప్రపంచాన్ని పంచిపెడతాను, వేళ వద్దు అదే మన ఆడవాళ్ళు అందరూ నలిగిపోతున్నారు కదండి. వాళ్ళకి చెప్పడం కోసమే బ్రహ్మ ఈ సత్సంగం పెట్టుకుంటా, మన ఆడవాళ్ళ కోసమే చెప్పాను. నేను నిజమని నలిగిపోతున్నారు కదా. కాదరా, దేహం మీరు కాదు, మీరు చైతన్య స్వరూపుడు అని చెప్పేటప్పటికి మరి మీకు వచ్చినప్పటికి ఇప్పటికీ తేలికైందా లేదా? నీకేం సంబంధం? నీ ఇంద్రియాలకి అవి చేసుకొచ్చాయి, కారణం శరీరంతో అయ్యే పడతాయి, నీకు సంబంధం ఏంటి? మనం ఏం పట్ట విద్యాధరుడు నేను, తెలివిని చేపట్టిన విద్యాధరుడు, విద్యాధరుడు నేను. రమేష్ ఫ్రెండ్ విద్యాధర్ అనమాట. విద్యాధర్ పేరు నాకు భలే ఇష్టం అన్నమాట. తెలియటం తెలియకపోవటం ఇక్కడ ఏం చదవవు, కొంచెం కూడా ఎరుకను నేను, తెలివి నేను. పద్దాకా అంతకుముందు అనేవారు కదా పద్దాకా అని, పూర్వకోళ్ళు మాటలన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో. పద్దాకా తురియాన్ని నేను, మరి శివుడు చెప్పాడు. ఆ శివుడికి కూడా ఈ భాష వచ్చేమో మన భాషలో. పద్దాకా తురియాన్ని నేను, తురియే కారణాన్ని
వీళ్ళు పెట్టుంటారు అన్నయ్య. పాయింట్లేమో ఆడు చెప్పుంటాడు రుబ్బుకి. మరి పద్దాకన్నా ఇవన్నీ మీ రాయలసీమ తెలంగాణ మొత్తం అందరయ్యే. మా అమ్మాయిలు తిట్టి అన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో. నేను తురియాన్ని, నేను తురియే కారణాన్ని, పైవాడిని. బ్రహ్మమే, అంతా బ్రహ్మే, అంతా బ్రహ్మమే. ఎప్పుడు ఉన్నా ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మాన్ని. నాకంటే వేరుగా వేరేది లేదు. నాకంటే వేరుగా బ్రహ్మమేంటి అసలు? నాకన్నా వేరుగా బ్రహ్మమేంటి అసలు? ఇంకెందుకు ఎక్కడన్నా కానీ కుర్చీ వేస్తుండే. ఎలాగ రారు? రేపు ఎల్లుండే కదా సంవత్సరాది. సంవత్సరం అన్నా సంవత్సరాదన్నా పోయితే రాదా మనకు సంవత్సరకాలు? సంవత్సరాలే కావాలా అత్తమానుని? ఎక్కడన్నా కానీ నాకంటే వేరుగా పెద్ద గొప్పదేమీ లేదు. సంవత్సరం నేనే, సంవత్సరాది నేనే, శివరాత్రి నేనే, దీపావళి నేను, సంక్రాంతి నేను. నేనే అంతా, నేనే అంతా, నేనే అంతా. ఏంటంటే అక్కడ మార్పులు, పిండి వంటలో కొద్ది తేడా వండుకుంటారు. అంతకన్నా ఒకటే పూజ ఉంటుంది. శవానికి దేవుడి దగ్గర ఒకటే పూజ ఉంటుంది. శవానికి అలంకరిస్తారు, ఇక్కడ దేవుడి దగ్గర ఏమో ఉత్తాలు చేస్తారు. అంతేకాని అన్నీ ఒకటే మంత్రాలు రా, అన్నీ ఒకటే, అన్నీ తానుగానే జరుగుతాయి. నాకంటే వేరుగా పెద్ద గొప్పదేమీ లేదు. నాకంటే వేరుగా పెద్ద గొప్పదేమీ లేదు. ఎలా పోతే ఏంటి? అమావాస్య నాటి పోతే ఏంటి? ఇంకా ఎంతకన్నా దారుణమైన నక్షత్రం ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు పోయినా పర్వాలేదు. నువ్వు జ్ఞానాగ్నితో దగ్ధమయ్యాక ఇంకేముంటుంది? పాపపుణ్యాలు లేవు, పాపపుణ్యాలు ఉండవు. అదంతా కాలానికి, కాలంతో మనిషిగా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ అవి ఏమి ఉండవు. మీకు తెలియక అవన్నీ అనుకుంటున్నారు. ఆ తింగరోళ్ళు ఏమనుకుంటే మీరు అదే సై అంటారు. వాళ్ళకి తెలీదు జ్ఞానం. ఆత్మతత్వం తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడతారు అంతే. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అనేస్తారు. అదేమో నిజం అయిపోతాం. అది ఆ ఓటింగ్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు. నాకంటే వేరుగా పెద్ద గొప్పదేం లేదు. ఇలాగా ఆత్మ కన్నా ఏదైనా గొప్పది ఏదైనా ఉందా? నాకంటే వేరుగా ఎరుక స్థితి లేదు. లేదంటే నాకంటే వేరుగా ఉనికి స్థితి లేదు. నాకంటే వేరుగా ఉనికి స్థితి లేదు. ఇంకోటి ఉందా? నాకంటే వేరుగా తెలివి స్థితి లేదు నాకు. నేను అలా అన్నాను. ఇన్ని పనులు చేస్తున్నారంటే నేను ఇంకా కూర్చుని సత్సంగం చేస్తున్నాను, మీరుంటే అవన్నీ తెచ్చేస్తారు కదా ఇంట్లోకి అంటాను. అది వేరు. ఇంట్లో తేబట్టి సత్సంగంలో కూర్చున్నాను. లేకపోతే ఇది కావాలి అది కావాలని సిటీ రసం పక్కన పెట్టినాను. పైగా అంటాను అప్పటికే డైలీ ఏదో వస్తాయి అలా చేయించుకుంటాను. కానీ నేనేం బజార్కి వెళ్ళేవి తెచ్చుకొని నేను ఇలాగే ధ్యానం చేసుకుంటాను అవుతాను. నాకంటే వేరుగా తెలివి స్థితి లేదు నాకు. నాకంటే వేరు కొంప గోడు లేవు. నేనే అంత అయినప్పుడు కొంప గోడు ఏంటే? ఇంక వేరుగా ఏదైనా ఉంటాయా? నాకంటే వేరుగా బ్రహ్మం అంటే ఏంటి ఆలోచించుకో. బ్రహ్మం అంటే వేరుగా ఉందా? నాకన్నా వేరుగా ఏదైనా ఉందా? నాకంటే వేరుగా కారణం లేదు. కారణం లేనప్పుడు కార్యాలు ఏముంటారా? నాకంటే వేరుగా పెసరంతైనా లేనిదే. అలాగే నాకంటే వేరుగా సత్వరూపమైంది కానీ, ఇంకా చెప్పొస్తే నాకంటే వేరుగా స్వచ్ఛత కానీ, నాకంటే వేరుగా పవిత్రత కానీ ఏంటి? ఆత్మతత్వం పవిత్రం కానీ మలినమైన దేహమా పవిత్రం? దీనికి ఎంత స్నానాలు చేయించినా శివి రక్తం కొంప ఎన్ని సెంట్లైనా కొంతసేపటికి అయ్యిపోతాయి. శవం ఆసన వచ్చేస్తుంది, తెగరాసన అక్కడ అగరత్తులు తెగపెట్టేస్తాం. అది ఆ సాయంత్రం ఆ రాత్రి ఇంక కంపొచ్చు. ఆ జీవుడు తప్పునేటప్పుడు ఎన్ని అగరత్త పొలలు పెట్టినా, ఎన్ని స్ప్రేలు కొట్టినా వాసన. ఆ జీవుడు ఉన్నంతసేపే ఈ సువాసనలో. నాకంటే వేరుగా పవిత్రత ఏంటి? పవిత్రత ఏంటి నాకంటేనే? నాకంటే వేరుగా అదేం పెద్ద లేదు.
నాకంటే వేరుగా ఉండేది మిథ్యే. నాకంటే వేరుగా ధర్మం లాంటిది కానీ నాకంటే వేరుగా అసలు ఏమీ లేదు. నేనే అంత నేనే అంత నేనే అంత నేనే అంత. నాకంటే వేరుగా ఇక్కడ మిగతాదంతా ఉత్తుత్తుది. ఇది నాటకంలో ఉత్తుత్తుది. నాకంటే వేరుగా ఉండేది మిథ్యే. పరమాత్మ అన్న వేరుగా ఏదైనా ఉన్నాయి ఉంటే అది భ్రాంతే, మిథ్యే. నాకంటే వేరుగా కనిపించేదంతా పోగేసిన నాకంటే వేరుగా అదంతా కుందేటి కొమ్ము. కుందేళ్ళకి కొమ్ములు ఉండవు కొను, అందు గురించి కుందేటి కొమ్మన్నారు. కుందేటి కొమ్ములు ఎంత నిజమో ఇది అంతే నిజం. భ్రాంతే. ఈ ప్రపంచం అంతా భ్రాంతే. ఈ పిల్లలు మొగుళ్ళు ఈ సంసారం ఈ ఆస్తులు పిస్తులు అన్నీ భ్రాంతి. ఆయన డ్యూటీ చేస్తాను, భ్రాంతి అయినా నిజం కాదు. నిజం కాకపోయినా నా డ్యూటీ నేను చేసేసి లోపల పెట్టుకోను. డ్యూటీ చేసిన వాళ్ళకి లోపలికి వెళ్తాను. నాకంటే వేరుగా ఏదైనా సరే తోస్తే అదంతా గాడిద గుడ్డు పెట్టదు కొను, పిల్ల పెడుతుంది కొను. నాకంటే వేరుగా ఉన్నది ఉట్టుది. నాకంటే వేరుగా అనుమానాలు ఉట్టువి. నాకంటే వేరుగా కార్యకారణాలకి అదే గతి. మన చిన్నప్పుడు ఏమే ఉట్టుది ఉడికే అన్నాను, ఉట్టుదే ఏమనుకోకే అనివాడు. మనం అన్నీ జ్ఞాపకం చేస్తాం రుగ్గత. ఇదంతా ఒక్క బ్రహ్మమే, వాడే నేను. చూడండి దాంట్లో ఉంది, నేనే వాడని ఉంది. ఇదంతా ఒక్క బ్రహ్మమే. ఇది ధ్యానం అంటే. ఏమనుకుంటున్నావు? ఓయ్ ఇదంతా చెప్పింది భగవాన్. దీన్నే పట్టుకుని వేలాడు. భగవంతుడే చెప్పాడు దీన్నే పట్టుకుని వేలాడు. ఇంకా ఇంకా ఏమని ఎంతసేపు అని చెప్పేదిరా యోగి నాన్న, యోగి నాన్న. ఆడవాళ్ళైనా అనొచ్చు నాన్న అని, మగవాళ్ళనే కాదు. మీరు ఏదనుకుంటే అది అనుకున్నామ్మా. యోగి నాన్న అన్నదేంటి ఆడదన్నదేంటి అలాగన్నా యోగి నాన్న. దీన్నే ఒడిసిపట్టి కావలించుకో. ఒకటే రందిగా ఇలా బిగుసుకున్నాడు అనుకో, వాడికి బ్రహ్మమే అవుతాడు. హాయిగా బ్రహ్మంగానే. ఈ కొండ ఈ కోన ఈ ప్రపంచము శంకరదేవుని విడిసిలేవు. బ్రహ్మాన్ని విడిసున్నాయా? కొండలో కోనలో గుట్లు అన్నీ ఉన్నాయా? ఉన్నాయా? లేవమ్మా. రక్కస్మూకల లోకమంతా మన దేవాది దేవ మహాదేవుడే. సునిశ్చిత బుద్ధితో చూస్తే నీకే తెలుస్తుంది. ఈ ఒళ్ళు మనసు కదలికలు కోశాలు వాటి మధ్యలో కుదురుకొని వెలిగేవాడు అతడేనని. బ్రహ్మే కదా. ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఆడు ఉండబట్టి ఇవన్నీ కాంతితో వెలుగుతున్నాయి. ఇంద్రియాలన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. కన్ను చూస్తుంది, జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. చెవి వింటుంది, శ్వాస పీలుతుంది. తిండి తింటున్నాం, తిట్లు తిడుతున్నాం. తిండి తిన్నంగా ఉండొచ్చు కదా. ఈ కూర పక్కన తెలియజేస్తున్నాయి మనం ఎవరు ఏంటి, మనం ఎవరు ఏంటి అని. ఇది ఉదయించింది. మనం ఎవరు ఏంటని తెలియజేస్తున్నాయి. ఆలోచించుకో. సమస్త ప్రపంచము జ్ఞానకాంతులతో నిండి ఉందని, ఆ అమూల్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటమే బ్రహ్మజ్ఞానం అని తొలి వాక్యంలోని సారాంశం. మనస్సును వెలిగించే జ్ఞానం ఎప్పుడు హృదయంలో నిలుస్తుందో మనకు తెలియబట్టింది కదా. నేనెవరో, నేను బ్రహ్మాన్ని అని చెప్పగలుగుతున్నా లేదా? మన హృదయంలో నిలిచింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి మనిషికి తానే జ్ఞానస్వరూపం అన్న జ్ఞానం తెలియబట్టుంది. మనకు తెలియబట్టిందా లేదా? నేను జ్ఞాని అని అతడు తెలుసుకోవటమే రెండో వాక్యం ఫలితం. నేను జ్ఞాని అని రెండో వాక్యం ఏంటి? ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ తర్వాత హం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మ పదార్థాన్ని అని మనం తెలుసుకుంటాం. అనుకుంటున్నాం కదా, నేనే బ్రహ్మనే నేనని. మరి నేనే అంతా
అంటున్నావా లేదా? నేను జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాను. ప్రపంచాన్ని వెలిగించే జ్ఞానం తనలోనే కాక ఎదుటి వాళ్ళలోనే ఉందని మనిషికి తెలియజేయటమే మూడో వాక్యం అంతా. నీలో, నాలో, అందరిలో, అంతటా ఉందని తెలియజేయటమే మూడో వాక్యం యొక్క అంతరార్థం. మూడో వాక్యం ఏంటంటే తత్వమసి, శ్రేష్టమైన బ్రహ్మ పదార్థం నీవే, నేనే నువ్వు, నీవే నువ్వు, మన అందరిలో ఒక్కటే ఉందని తెలుసుకున్నాం. మరి తనలో మూడో వాక్యం చెప్పుకున్నాం. తనలో ఎదుటి వాళ్ళలోనే కాకుండా చుట్టూ కలుసుకుని ఉన్న సమస్త ప్రపంచంలోనూ జ్ఞాన పదార్థం ఉందని తెలుసుకోవటమే నాలుగో వాక్యము. నాలుగో వాక్యం ఏంటి? ఐమాత్మ బ్రహ్మ, ఈ ఆత్మే బ్రహ్మ పదార్థము. ఆత్మన్న బ్రహ్మన్న ఇదంతా బ్రహ్మమే. మరి చెప్పిన దానికి దీనికి సరిపోయిందో లేదా? నాకు ఈ మహావాక్యాలు రాకపోయినా బ్రహ్మం ఇచ్చింది కాబట్టి బ్రహ్మం అనుగ్రహంతో మరి రోజు ఇలా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం అంటే దాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. చెప్పుకోవటం రాదు, నాకు అనుభవించవచ్చు. బ్రహ్మం పంపాడు, ఆ పని చేసుకుంటున్నాడు, నాకే. మరి ఈ నాలుగు వాక్యాలు లోకంలోని చరాచరాల్లో గల సత్యస్వరూపాన్ని ప్రస్ఫుటం చేయటం వల్ల మహావాక్యాలుగా పేరుంది. శంకర భగవత్పాదులు తన జీవితకాలం అంతా ఆ సేతాచలం పర్యటించి మొత్తం అంతా హిమాలయాల దగ్గర నుంచి మొత్తం లంక, మొత్తం ఆఖరి వరకు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అంటారు కదా. ఇంకా నాకు చెప్పడం రాదు, అదేమో అనుకో. అలా మొత్తం అంతా పర్యటించారు మహానుభావుడు. మరి వాళ్ళు నడిచిన స్థలమే కదమ్మా ఇదంతా. మనం ఎక్కడ పాదయాత్రతో శంకర భగవత్పాదులు తన జీవితకాలం అంతా ఆ సేతాచలం పర్యటించి అందరికీ ప్రబోధించి ఈ నాలుగు వాక్యాలోని సత్యాంశాన్ని. మరి నాకు ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే పట్టేసింది కదా. నేనే బ్రహ్మనే నేను, నేనే అంతా, నేనే నువ్వే నేను. మరి ఇవన్నీ వచ్చి కరెక్టా కాదు? నేనే బ్రహ్మనంటే అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే నువ్వే నేనంటే తత్వమసి. నేనే బ్రహ్మనే నేనంటే ఆఖరి దైమాత్మ. ఈ బ్రహ్మ అంతా నేనే, మొత్తం మనకి అంతా అని తెలుసు. ఈ దేహం నేను కాదు, ఇది నేను అనుకున్నాము, ఇది నేను కాదు, ఇది నేను కాదు, అసలు నేను అని మనకి అనుభవవాక్యాలుగా రోజు మనం చెప్పినయే కదా. మరి సత్యమే సృష్టికి మూలం కదా, సత్యమే స్థితికి అలవాలం కదా, సత్యమే అన్ని విలయాలకి కేవలం కదా. సృష్టి స్థితి లయం ఎవరిలో ఉంది? మనం. సృష్టి స్థితి లయం ఊహించడం. తింగర వాక్యాలు ఊహించే సృష్టి స్థితి లయాల్లోకి వెళ్తున్నారు. సత్యవాక్యాల్ని మననం చేస్తూ అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి నేనే బ్రహ్మనే నేను, అంతా నేనే అంతా చెప్పుకోగలను. నేనే అంతా అంటే ఏంటి? నేనన్నా ఆత్మే, అంతా అన్నా ఆత్మే, ఒకటే అర్థం. నాకు మరి అలా వచ్చింది. నేనే అంతా అండపిండ బ్రహ్మాండంతో నేను లేని చోటు అన్నీ నేనే, సర్వం నేనే, సకలైన అండపిండ బ్రహ్మాండంతో నేను లేని చోటు లేదని నాకు భగవంతుడు వివరించాడు కాబట్టి ఈ రోజున ఎంత దర్జాగా చెప్పగలుగుతుంది. సత్యం పైన ఆధారపడిన ఈ ప్రపంచంలో గల జ్ఞాన తేజస్సును విశ్లేషించిన వాక్యాలే నాలుగు మహావాక్యాలు. ఈ సత్యాలని నలుదిక్కులా ఎలుగెత్తి ప్రచారం చేయాలని తన నలుగురు శిష్యులను భగవత్పాదులు ఆదేశించారు. మరి బ్రహ్మ ఏం చేస్తాను? ఈ పుస్తకాలన్నీ ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాయి? సర్వవ్యాప్తి కాబట్టి అసలు మనకి ఏదైనా ఇంట్లో కూర్చుంది దాన్ని నాకు ఏదైనా తెలుసా? మరి పుస్తకాలన్నీ ఎలా? పుస్తకాలు చూసే కదా అందరూ. నువ్వు పుస్తకం చూసేనా వచ్చావు. మరి ఇదంతా ఏంటి? బ్రహ్మం పని బ్రహ్మం చేసుకుంటాం.
బాల్యంలో గురువులు నేర్పే పాఠాలు మనిషి ఆలోచనలకు పదును పెడతాయి. మరి సత్యంగా ఉండు, హరిశ్చంద్ర సినిమా చూసాం, నాటకం చూసాం. మరి ఇవన్నీ ఆ నాటకాల్లో అర్థాలు తెలుసుకునే కదా ఈ రోజున ఎలా ఉండాలని ఖచ్చితంగా ఈ 2 గంటల్లో మీకు ఎలా చెబుతున్నాను, ఉన్నట్టు చెబుతున్నాను లేదా? వ్యవహారంలో లాగా ఆళ్ళతో పాటు లేకపోతే మెంటల్ అంట. అందు గురించి చక్కగా వ్యవహారం అంటూ వ్యవహారంగా ఉంటున్నాను. మీరు సత్సంగులు కాబట్టి సత్సంగులతో సత్సంగా ఉంటున్నాను. మళ్ళీ నేను మామూలుగా ఉంటాను, ఈ 2 గంటలు మీ దగ్గర ఉంటాను, అందరితో మామూలుగా ఉంటాను. లోపల మాత్రం నా సత్సంతోనే ఉంటాను, లేకపోతే మెంటల్ అంటాను. కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ మానసిక పరిపక్వతతో జ్ఞానం వర్ధిల్లుతుంది, అది విశ్వతో ముఖమవుతుంది. ఈ సముపార్జన విశ్వశ్రేయస్సు కోసమే అనే వివేకం ఉదయిస్తుంది. ఇదే విద్యల పరమాత్మ. 4 వాక్యాలు దీన్ని విస్తృతం చేశారు. ఆ మహానుభావుడికి నమస్కారం. ఎలా అందంగా రాశారు, ఆ పుస్తకంలో పెట్టింది. రాణులు మనకు రాణులా పుడ్డా, ఏదో రాజుల్లో పుట్టాం కానీ రాణులా మనం మామూలు వాళ్ళమే కదా, తగనాస్తులు ఏమి కాదు కదా, తరగతోళ్ళమే కదా మనం. మరి అటువంటి రాణులే అంత కష్టపడినప్పుడు మనకేంటి? చిన్నప్పటి నుంచి అందువల్లనే పురాణాల్లో మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క కష్ట నష్టాలు తెలుసుకుంటే ఏంటంటే భక్తుని యొక్క లక్షణాలు, ఎంత కష్టపడ్డాడు భక్తులు. నేను తెరమేద సినిమాలు ఈ కబీరు, అదే రామదాసు, భక్తుకారము, చక్రధారులు, సత్యహరిశ్చంద్రుళ్ళు, వీరబ్రహ్మంగారి చరిత్రలు, ఇటువంటి అన్ని మేము చిన్నప్పుడు అయ్యే చూసాం. మరి అయ్యే చూసిన దాంట్లో తత్వ విచారణ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత అంటే పెళ్ళయ్యాక అన్ని సినిమాలకు తీసుకెళ్తాంటే అర్థం. కానీ నేను ఇట్లైనా నీతికథ చూస్తాను, ఏది చూసినా నీతికథ చూస్తున్నాను, నిన్ను చూసినా నీతికథ చూసుకుంటాను, నిన్ను చూసినా నీతికథ తీసుకుంటాను. ఎందుకు? మీరు బ్రహ్మంగా ఎలాగా ఉంటాం, మీ దేహాలు నాకు పట్టకుండా నీతికథ తీసుకుంటాను. అప్పుడు నాకు మీ మీద బెంగరాదు కదా. అదే మనసు కలిసిందంటే ఏకబెంగ. ఈ మనసు ఇంకో మనసుతో కలిపితే బెంగే. అయ్యో పాపం అంట వాళ్ళు అలా అంట, పాపం అంట వాళ్ళు అలా అంట. అందు గురించి మనసు ప్రమేయం లేకుండా చేసుకోండి. తెలియని వాళ్ళే కదా మనందరం. చీకు చింత లేకుండా ఉండాలి అంటే మనస్సు గురించి పెట్టుకోకండి. అది అలా జరుగుతుందా? జరిగింది. ఎల్లవేళ ధ్యాసలో ఉన్నవాడికి ధ్యానం పెద్ద కష్టమేమి కాదు. మీతో మాట్లాడితే నేను కూర్చోగలుగుతున్నాను లేదా? చూస్తున్నారు కదా, మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే మీ మాటలు నేను లోపల పట్టించుకోవట్లేదు. పైగా విన్నాను, పైగా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి అలా ఉండగలుగుతుంది. ఎల్లవేళ నేను చేసేది ధ్యానమే, ధ్యాసే. మీకు కనిపించినట్టు మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీతో మమేకం అయ్యామని మీరు అనుకుంటారు. ఊరుకోండి, మీ అందరూ ఇంటే చచ్చిపోతుంది. బట్టి మనసు ఉంటే మనసుతో నువ్వో బ్రహ్మం, నేనో బ్రహ్మం, అందరూ బ్రహ్మస్వరూపం. అంతే. నీ ఒంటి మీద అలా ఉంది, నీ ఒంటి మీద అలా ఉంది, నా ఒంటి మీద అలా ఉంది, నీ ఒంటి మీద అలా ఉంది, నీ ఒంటి. సో నేనే అంత అన్నప్పుడు ఇంకేంటారా? దేహాలు గొడవే లేదు. ఏదొచ్చినా నేనే అంత కదా. నేను ఎదురున్నంత నేనే అంత కదా. పొగిడినప్పుడు నేనే అంత అనుకోరు, తిట్టినప్పుడు నేనే అంత అనుకుంటారు ముందు మీరు. కానీ పొగిడినా తిట్టినా కూడా నేనే అంత అనుకోండి. అసలు దేహం నిజం కానప్పుడు ఈ దేహ సంబంధికులు ఇవన్నీ ఏదైనా మనకి ఈ జన్మకే మనకు అందరూ మహానుభావులు, గురువులు, పూజనీయులు కాబట్టే మనకి వాళ్ళు వచ్చి ఈ రోజు మనం జన్మరాహిత్యం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఇచ్చారు. మహానుభావులు అందరికీ నమస్కారం. వాళ్ళే మన గురువులు. లేకపోతేనే ఈ పట్టికి మనస్సు ఇంకా జన్మలు ఎత్తేసి చాలన్నట్టు. మానవ జన్మకు వచ్చి ఇంత కష్టపడి వచ్చింది జన్మ నుంచి ఇంకా జన్మలు ఎత్తేయటానికి కారణం వాళ్ళ పుణ్యం అంట. మనం ఈ రోజుని జన్మ లేకుండా చేసుకున్నాం. బ్రహ్మాత్మం వాళ్ళకే నమస్కారం పెట్టాలి.
ఏంటంటే మనకి ఎవరైతే మనకు నచ్చినట్లేరో వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. వాళ్ళ ద్వారానే మనం బ్రహ్మంగా ఉంటున్నాం. లేకపోతే సెకండ్ కూడా ఉండకపోతుంది. వాళ్ళకు మరి మనకి పుణ్యం కొద్ది వాళ్ళు అలా వచ్చి మనకి ఈ రోజు సుఖపెడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ మహానుభావులు. లేకపోతే ఈ బట్టికి మళ్ళీ జన్మలు తెచ్చింది. వాళ్ళ పుణ్యం అంట నేను బెమ్మో నువ్వు బెమ్మో నేనే అంటాను. లేకపోతే అనకు. పరిసరాలు కూడా చక్కగా మనకు కుదిరింది కాబట్టి పరిసరాలు కుదిరితేనే మనం బ్రహ్మజ్ఞానానికి నిలబడగలుగుతున్నాం. లేకపోతే ఒక్కడం కూడా ఇక్కడికి పరిస్థితులు అనుకోవడం. ప్రేమే దైవం. ప్రతి బ్రహ్మం అంటేనే ప్రేమ. బ్రహ్మం అంటేనే ప్రేమ. ఓకే ప్రేమ బ్రహ్మం. పిరికితనం ప్రతి నీకు ఈ కష్టం నువ్వే. ఈ నేను వదిలే దేవం నేను కాదు నేను ఆత్మ అనుకుని ఈ భావన వదిలేసి నేనే అంతా మీరు ఇప్పుడు కష్టం చెప్పుకుంటున్నారు ఆ నేనేలో లేదా? సుఖం చెప్పుకుంటున్నారు మా ఆయన ఇది కొనుక్కోమన్నారని ఈ అని చెప్తున్నారు ఈ నేనేలో లేదా? నాకు మొత్తం అంత అండపిండ బ్రహ్మాండం అంతలా ఆ యొక్క తేజస్తో దర్శనం అయింది కాబట్టి ఎంతలా చెప్పగలుగుతున్నాను. లేకపోతే నేను మీకులాగా ఎడుతానే ఉన్నాను. ఎంతప్పటి నుంచి స్వామి శివానంద్ గారి ఫోటోలోంచి వచ్చేసింది ఖాళీ. అప్పటి నుంచే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. చూసి వాళ్ళకి నాకు కష్టమో సుఖమో ఏదో అనుకుంటారు. వాళ్ళ భావన బట్టి వీడికి ఆస్తుందను ఏదో చెప్పుకుంటారు. నాకు సంబంధం లేదే. నేను ఖాళీగానే ఉన్నాను కదా. లలితా శాస్త్రాలు చదవమన్నప్పుడు అది ఏం చేసి చదివాడు. వీళ్ళందరూ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చినాడు కన్వెన్షన్ కోసం అందరూ నేర్పితే ఇది అనేది అమ్మ మీకంటే లేదు కానీ నాకు మాత్రం పాలు పిల్లి తాగేస్తాయని భావనలోనే ఉన్నాను. పనిచేసేది వస్తే మరి అటువంటి అన్ని మైండ్ లో పెట్టుకోండి. మీకు మీ తలంపు వచ్చిందనుకోండి ఆ పాటో పద్యం తలంపులో పెట్టుకోండి. ఈమె ఎందుకే ద్రౌపది దేవిని సీతాదేవిని పెట్టుకో. దమయంత్రి నల దమయంత్రి సత్యహరిశ్చంద్రుడు భార్య లేదా? దాన్ని ఏంటే లీలావతి నిజంగా భర్త సత్యహరిశ్చంద్రుడు కాదు. జరిగిందా లేదా? సత్యానికి ఎలా నిలబడ్డాడు అంటే సత్యం అంటే బ్రహ్మం అన్నా సత్యం అన్నా ఒకటే. అలాంటి మహాత్ములు ఈ 4-3 మైండ్ లో పెట్టుకోండి. మిగిలినంతా బ్రహ్మంగా మిగిలేదు. అన్నీ చదవక్కర్లేదు. ఆయన పెట్టుకున్నామంటే వాళ్ళకన్నా చాలా వాళ్ళకి జోడు లేకుండా నడిచారు. అయ్యో మనం జోడు లేకుండా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంట్లోనే నడవను అంత దుంపోసేస్తారు కదా. నేను జోడేసుకున్నాడు సార్. ఎందుకంటే నా కాళ్ళకి దుమ్ము ఇష్టం. అందుకని జోడేసుకున్నాడు సార్. అలా ఎలా వీలుగా ఉంటే అలా చేశారు. లక్ష్మీదేవి ఉండదు జోడేసుకుంటే అంటాను కుదరదు. ఈ దుమ్మంతా తొడవం మీరు వెళ్ళాక తొడవం మళ్ళీ తెల్లారి తొడవు భావన అనుకుంటు. యోగులు పాతతోళ్ళు నెత్తి మీద జిమ్ముకోవటమే. నవ్వుతుంది యోగులు కదా బ్రహ్మాలు కదా. మీరు బ్రహ్మాలు కాకపోతే అనండి. అందరూ బ్రహ్మస్వరూపులు. నేను మీ అందరికీ అనేక వందనాలు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను. మరి ఊరోళ్ళు అందరూ రావాలి కదా. వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు? మీరే ఎందుకొచ్చారు? బ్రహ్మంగా మిగలటానికి చక్కగా ఈ సత్సంగాన్ని వినియోగించుకుంటారు. బ్రహ్మంగా మిగులుతారు. నేను గ్యారంటీ సర్టిఫికెట్ ఎందుకెత్తున్నానంటే నువ్వు బ్రహ్మంగా ఉండి ఇంకేముంటావు. తెలుసుకున్నాక తప్పు చేస్తావా? ఇది నిప్పు అన్నాక నిప్పు దగ్గరికి వెళ్తామా అంటే వెళ్తాం. వంట వండుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్తాం. జాగ్రత్తగా చేయకాలకుండా వంట దగ్గరికి వెళ్ళలేదా తెల్లారేసి నిప్పు కాలుతుందని తెలుసు. అదే మనం వంట వండుకునేది ఉపయోగించుకుంటే ఉపయోగం. మనమే కాల్చుకుంటే కాల్చి పెడుతుంది. నిప్పుకి ఏమి సంబంధం లేదు. అలా బ్రహ్మానికి ఏమి సంబంధం లేదు. పంచభూతాలకు సంబంధం ఏంటే గోదావరి నీళ్ళు అలాగే ఉంటాయి. భూమి అలాగే ఉంటుంది. చెప్పండి. గాలి ఇలాగే ఉంటుంది. ఆకాశం ఇలాగే ఉంటుంది. ఈ గాలి నీరు నిప్పు ఆకాశం. నిప్పు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కట్టెల్లోనే ఉంటుందా?
మరి శాంతిని కూడా కాలిపోతాయి కదా. పెద్ద అగ్నిహోత్రంలో అన్ని కాలుతున్నాయా లేదా అంటే పంచభూతాలు అన్నిట్లో ఇమిడి ఉన్నాయా లేదా చెప్పు. మనము కాలిపోతాం కట్టలేక. అలాగే ప్రతిదీ కాలిపోతున్నాయా లేదా. ఈ బొమ్మల తెమ్మలు అన్ని బంగారాలు అన్ని కరిపోవా. ఇల్లు కాలిపోయినప్పుడు అడవులు అవి కాలిపోయినప్పుడు పచ్చి మొక్క కాలిపోతుంది, ఎండిపోయిన మొక్క కాలిపోతుంది. అంటే అన్నిటిలోని బ్రహ్మే ఉంది. అవన్నీ బ్రహ్మస్వరూపులు కాదా. నీ ఇంట్లో పాత్ర మొక్క బ్రహ్మం కదా. జీవుడు ఉన్నాడు కదా నీలోనే కాదు. ప్రతి జీవి జీవుడే కదా. ప్రతి జీవం కూడా బ్రహ్మే కదా. జీవుడంటే బ్రహ్మ కదా. ఈ పాఠాలు అర్థమయ్యి కాడికి వచ్చారు మహానుభావులు. అర్థమైంది. అనుభవించడానికి కొంత మనసు వచ్చి తేలాములుగా ఉంటున్నారు. కొంపలో అంతేనా. తేలాములుగా చేసుకోకుండా ఎప్పుడు బ్రహ్మంగా మిగిలిపోవాలి. మనం బ్రహ్మంగానే మిగిలి, బ్రహ్మం తప్ప రెండో భావం లేకుండా ఉన్నది బ్రహ్మ అయినప్పుడు ఇలా ఉండటం మానేసి మనసు పెట్టుకుని ఇంకోలా ఉంటామంటే కుదురుతుందా. ఈ బ్రహ్మానికి తెలియదు ఏదైనా ఉందా. నీ మనసులో ఎంత దాచుకున్నా అడిగి తెలుద్దా. లోపల తలంపే జన్మలు తెచ్చారు. ఏది చూసినా బాహ్యంగా చూడండి, బ్రహ్మంగా చూడండి. ఏది చూసినా బ్రహ్మంగా చూడండి. ఏది మాట్లాడినా బ్రహ్మంగా మాట్లాడు. ఏది రుచి అనుకోకుండా ఏదైనా ప్రసాదంగా స్వీకరించు. అటువంటిటప్పుడు ఎక్కడికి నడిచినా బ్రహ్మంలోనే కదా నడిచింది. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చావు. నీలో ఉన్న బ్రహ్మంతో వచ్చావు కదా. ఈ బ్రహ్మాన్ని మీ ఇంట్లో పెట్టి రాలేదు, తాళం వేసుకో. మరి నీతోటే ఉంది కదా. మరి దేహం ఉంటేనే కదా బ్రహ్మం తెలుసు. దేహమే దేవాలయం. ఈ దేహం లేకపోతే ఈ దేహాన్ని ఎంత పవిత్రంగా ఉంచుతున్నావు. నువ్వు నాకులా ఉండు, నిన్ను అందరూ దండం పెడతారు. నేనే అంత అంటే నేనే అంత అనుకో. ఈ చీకులు చింతలో ఉండవు. అనిపించిందా. అప్పుడు నేను కీడు అనుకోలేదు. నేను ఇప్పుడు ఇది కీడు అనుకోని మేలు అనుకో. అన్ని బ్రహ్మమే అనుకున్న వాడికి అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చింత ఉండదు. చింత ఉండదు. చింత ఎవరికి ఉంటుంది. బ్రహ్మభావన మర్చిపోయినోడు. ఇదిగా బ్రహ్మ ఎప్పుడు ఉంటుంది కానీ మర్చిపోతారు కదా. వాళ్ళకి చింత, మనకు చింత. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎంజాయ్. బ్రహ్మానికి ఏమి ఉండదు కదా. మనసుకు ఉంటుంది. మనస్సు నేను కాదు, నేను బ్రహ్మాన్ని కదా. అది మనస్సు నేను కాదు కదా. మనస్సు నేనంటే నేను బ్రహ్మాన్ని. మీ ఊరు తీసుకెళ్తున్నాననేమో నేనే అడుగుతున్నాను. నువ్వేమన్నావు. మీతోటే ఉంటాను, మా ఊరు తీసుకెళ్ళను అంటున్నావు. ఉండే బ్రహ్మం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. దానికి ఏమి ఉండదు కదా. దేహాల మార్పు, ఊళ్ళు మార్పు. ఓసారి మనం అనేక జన్మలు ఎత్తాం. ఆ జన్మలో ఏ జన్మలో ఏ ఊర్లో ఉంటామో ఏం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అమెరికాలో వీళ్ళు మనం కదా. ఆ దేశాలన్నీ మనం కదా. అంతా సృష్టే కదా. అక్కడ నేడు ప్రాప్తి ఉంటే అక్కడికి వెళ్తున్నారు. ఏ ఊర్లో నేడు ప్రాప్తి ఉంటే నువ్వు కడప ఏంటే కడప నుంచి వచ్చింది దేవాలయం. ఉద్యోగం అక్కడ లేనట్టు అలా ఆయన ఇక్కడ ఉద్యోగం. ఇక్కడ నేడు ప్రాప్తి ఉన్నాయి. దేవాలయం నేడు ప్రాప్తి తెలుగుగా ఉందమ్మా. తగ్గిందా థైరాయిడ్. ఎవరికి కూడా ఏ ఊరు ఏ దేశం ఏదైనా బ్రహ్మమే. బ్రహ్మంలోనే అన్ని దేశాలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. ఆలోచించుకోండి. బ్రహ్మంలోనే అన్ని దేశాలు అన్ని ఉన్నాయి. వేరుగా ఏదైనా ఉన్నాయా. ఎక్కడైనా
అయ్యా తీసుకున్నాయా చెప్పండి. ఏ ఊర్లో అయినా చెప్పండి, ఏ ఊర్లో అయినా వేరుగా ఉందా బ్రహ్మం? మరి లేనప్పుడు నువ్వు ఎక్కడుంటే ఏంటి, ఏ ఊర్లో ఉంటే ఏంటి, ఏ దేశంలో ఉంటే ఏంటి, నీలో ఉన్నవాడిని నువ్వు గమనించుతూ ఉండు. ఆఖరి శ్వాస కీడు మేలు, ఇది జయం ఇది అపజయం అన్న భావన మనకు రాకూడదు. మనం బ్రహ్మానం రాకూడదు అసలు. తీసేసి పంపి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి అని మాట్లాడి చెప్పండి. సత్సంగం పెట్టుకున్నాం, ఎవరి గురించి మాట్లాడాలి? మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి, మన గురించే మనం మాట్లాడుకోవాలి, మన గురించే మనం చూసుకోవాలి. మన గురించి మనం చూసుకోవటం వలన, నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా గురించి నేను చూసుకోవటం వలన మీ అందరూ కూడా చూసుకునేటట్టుగా ఇక్కడికి రాగలుగుతున్నారు. చూసుకోగలుగుతున్నారా లేదా? నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా గురించి నేను శుభ్రంగా చూసుకుంటాను. ఎందుకంటే అసలు నేనుతో ఉంటాను. దేహం నేను కాదని తెలిసింది కదా. అసలు నేను కానీ ఈ దేహం నేనా ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందా? ఊడి ముక్క ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందా? అలాంటిదే ఈ దేహం ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? ఈ ఆయువుకి ఏముంటుంది? ఆయువు ఉన్నంతకాలం నువ్వు ఉన్నావనుకో పరిపూర్ణంగానే ఉన్నట్టే. పరమాత్మగా మిగలటానికి ఆయువుని మనం వాడుకుంటున్నాం. ఈ ఆయువు ద్వారానే కదా మనం. మరి నిజంగా బ్రహ్మం లేకపోతే శవం అయిపోతుంది. బ్రహ్మంగా మిగలటం లేకపోతే మాయలోకి వెళ్ళిపోతాం. బ్రహ్మంగా మిగిలితే బ్రహ్మంగానే మిగులుగలుగుతాం. అంతే కదా. 24 గంటలు నేను పరమాత్మనే అన్న ధ్యాసలో ఉన్నప్పుడు పరమాత్మగానే మిగులుతాం. ఆలోచించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా. నీ గురించి నువ్వు చూసుకోవాలి. ముసలం చూసుకోవాలి, పడుసం చూసుకోవాలి. అంటే జుట్టుకు రంగేసుకుంటేనే పడుసం అయిపోయినా మీరు ముసలోళ్ళు అయిపోయారా? పడుసోళ్ళు ముసలోళ్ళ ఉంటున్నారు, ముసలోళ్ళు పడుసోళ్ళ ఉంటున్నారు. కారణం ఏంటి? ఆలోచన. మాకెన్నాళ్ళు ఉంటామమ్మా, రోజులు అయిపోతున్నాయి, ఆయుద్ధాయం అయిపోతాం అని బ్రహ్మంగా ఇంకా బాగా ఉంటుంది. మీరేమనుకుంటున్నారు? ఉంటాం కదా, తాయితీగా చేసుకోవచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు. బాహ్యం ప్లస్ ఆధ్యాత్మికం పెట్టుకుంటున్నారు. డ్యూటీగా ఉండమని చెబుతున్నాను కదా, నేను ఉంటున్నాను కదా. నీ విద్యుక్త ధర్మం చెయ్యి, గృహస్థిగా వచ్చావు ధర్మం చెయ్యి, విధిని తయారు చేసుకో. ఈ జన్మకు వచ్చాం కాబట్టి విధిని తయారు చేసుకో. విధిని తయారు చేసుకుంటే మళ్ళీ ఏ విధిలో పడతావో నీ ఇష్టం. ఇప్పుడంటే కూడు గుడ్డ బాగుంది, ఆ తర్వాత మనకు నచ్చినట్టు ఏమి ఉండదు. ఏదో జంతువు క్రిమికేటకం ఏదో తెలియదు కదా. మనం దిగజారిపోతే ఏదో అవుతాం, మళ్ళీ మానవ జన్మ పడతాం అని నమ్మకం లేదు. అది మన యొక్క మనస్సును బట్టి ఉంటుంది. మనం దుర్మార్గంగా మనసు పెట్టుకుంటే ఎలా పడతామో మీకు తెలుసు. మనం బ్రహ్మంగా మనసు పెట్టుకుంటే, మనస్సు అంటే ఏంటి? దాని ఆధీనంలో మనం ఎల్లవేళ తెలియక ముందు ఉన్నాం. ఇప్పుడు బ్రహ్మ ఆధీనంలో ఉన్నాం. మనం బ్రహ్మ మనసుగా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి విధికి విధికి వంచుకులం అవట్లేదు. ఇలా దాని ఆట దాందే. మనం బ్రహ్మంగా హ్యాపీగా ఉంటున్నాం. పుట్టినోళ్ళు పోవటం మాంతారా? పోయినోళ్ళు పుట్టడం మాంతారా? చెప్పండి. కానీ ఆపుకోవాలి, జన్మల్ని ఆపుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు బ్రహ్మంగా ఉండు. నిన్ను చూసి ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. నేను బ్రహ్మంగా ఉండబట్టే కదా సత్సంగానికి వస్తున్నారు. వెళ్ళాల్సి నేను బ్రహ్మంగా ఉండబట్టే కదా సత్సంగానికి మీరు వచ్చారు. నేను మిమ్మల్ని కాకేశానా? ఎలా వచ్చారు చెప్పండి.
ఆశ్రమంలో చెప్పారు మహాత్ములు, పనసపండు అమ్మా బయట వాళ్ళకి వస్తుందంటే పనసపండు వాసన ఇంట్లో వాళ్ళకి రాదని చెప్పారు. నాకెందుకు వాసన బయట వాళ్ళకి వస్తుందో ఇంట్లో వాళ్ళకి వస్తుందో నాకేం సంబంధం, నాకు దేని గురించి లేదు. నా మనస్సు వ్యధ చెందదు, దేని మీద ఉండదు. ఉన్నదంతా బ్రహ్మ అయినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మనస్సు ఏంటి? పరమాత్మ తప్ప రెండో భావం లేకుండా ఉండేటప్పుడు ఉన్నది యథార్థం. ఆ యథార్థంతో మనం ఉండటమే, ఖాళీగా ఉండటమే. ఈ అనంతత్వానికి ఎంతమంది పుట్టా సాగు ఉన్నారు. మరి ఇది ఏదైనా మార్పు చెందిందా? అలా మనలో ఉన్నవాడు మార్పు చెందుతున్నాడా? అందరిలో ఉన్నవాడు మార్పు చెందుతున్నాడా? మార్పు చెంది దేహాలు, ఏ దేహమైనా మార్పు చెంది బాల్యమనం, వార్ధక్యం, కౌమార్యం, దశలు మారుతారు. మనకు అనవసరం, వాటి గురించి మనకు అనవసరం. మనం జీవన్ముక్తులుగా మిగలాలి. విదేహముక్తి, జీవన్ముక్తిగా మిగిలితే విదేహముక్తి. ఉన్నది యథార్థం తెలిసాక దేని యందు మనం మనసు పెడతాము, దేని యందు మనకు మనసు పెట్టం. మనసు పెట్టు అంటే మాయలో పెడతావా, నువ్వు బ్రహ్మంగా మనసు పెడతావా? అది ఆలోచించుకో. నేను బ్రహ్మంగానే నా భావంలోనే ఉన్నాను. నా చిన్నతనం నుంచి ఎంత ఎంజాయ్గా ఉన్నానంటే కారణం ఏంటి? నన్ను చూసినప్పటి నుంచి ఎంజాయ్గానే ఉన్నాను లేదా? గతంలో చూసినోడు, మీరు గతంలో చూసినోడు ఎంజాయ్గా ఉన్నాను లేదా? సాక్ష్యం మీరే. మరి ఎందువల్ల? నేను ఎప్పుడు నా ధ్యానంలోనే ఉన్నాను, నా ధ్యాసతోనే ఉంటున్నాను. నేను పరమాత్మ మిగులుతున్నాను. నాకేంటి అది? మీరు అవునన్నా కాదన్నా నా ధ్యాస నాది. మీరు ఏ రకంగా తలంపులో పెట్టుకున్నా నాకు అనవసరం. ఉన్నదంతా బ్రహ్మే, ఆ బ్రహ్మంలోనే నేను ఉన్నాను. నేను అంటే బ్రహ్మే కదా, ఉన్నదంతా అది. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఈ ముసలి తలకాయ ఎప్పుడు వచ్చింది? దానికి ఇప్పుడు పరిపక్వత అర్థం చేసుకో. మరి ఎన్నో ఏళ్ళ క్రితం చూస్తున్నాను ధ్యానంలో ఉండగా ఆశ్రమం. అయినా మరి అప్పటి నుంచి రాలేదు కదా. ప్రకాశం చెప్పాక ఫోటో చూసి మన సూర్యావతేనే వచ్చింది ముసలమ్మ. ఎవరినైతే నమ్మదో అప్పుడు నా ధ్యానంలో చూసిందట, అందుకు నమ్మింది. మామూలు కాదు, కట్టువద్దు. అనిపించిందా? ఏదైనా చేయగలరు. అంటే ఏంటి? మనం ఎలా ఉండాలి, పని అప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ధ్యానం అప్పుడు ఎలా ఉండాలి, దేహ ధర్మాలప్పుడు ఎలా ఉండాలి, మనము ఎలా ఉంటే మన విద్యుక్త ధర్మాన్ని పాటించగలుగుతాం. నేను ఎప్పుడు నా గురించి నేను చూసుకున్నాను. ఎంజాయ్గా ధ్యానం చేసుకుని వచ్చేస్తాను. ఇంట్లో అయినా ఆశ్రమంలోని కింద గదులుండి, కింద గది ఒకటి ఉంది, అక్కడ చేస్తున్నాను. పక్క గది వచ్చేస్తాను. హాయిగా నా ధ్యానం నేను చేసుకుని వచ్చేస్తాను. ఎందువల్ల? నాకు అక్కడ పనేంటి? ఆశ్రమం నేను కట్టుకోలేదు కదా, నాకు అక్కడ పనేంటి? నా గురువుగారు ఎవరో నాలో ఉన్నాడు, ఆ సద్గురువుతో నేను ఉన్నాను. నాకేం పని? ఇప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడు నా సద్గురుతోటే నేనున్నా. అవునా కాదా? ఇంకా మనకు భయం ఏంటంటున్నాను. మన గురువుగారు ఎలా చెబితే అలాగా నడిచేస్తాం. మాయ తలంపు లేకుండా పరమాత్మ తలంపుతో ఉండటానికి మన గురువే మనకు సహకారం చేస్తాడు. వాడినే మనం పూజించాలి, ధ్యానించాలి, ప్రార్థించాలి, శిరస్సు వంచి నమస్కరించుకోవాలి. నాలో ఉన్నావు కదా ఓ బ్రహ్మా, నువ్వు ఎలా నడిపితే అలా నడుస్తున్నాను. అది ఎవరో చెప్పిందేంటి? నాలో ఉన్న గురువుగారు చెప్పింది నేను వింటున్నాను. మాయజోలికి వెళ్ళకో అంతే, మాయజోలికి వెళ్ళను. బ్రహ్మంగా మిగులు, బ్రహ్మంగా మిగులు. ఎంజాయ్ ఎక్కడుందే? నీలోనే ఉంది. నువ్వు తప్ప రెండోది లేదు. ఉన్నదంతా బ్రహ్మ అయినప్పుడు ఇంకేంటి? మన యొక్క దృష్టి అంతా దేని మీద పెట్టాలి? బ్రహ్మ భావన. వెంటనే మనకి జ్ఞానం